हॅलो फ्रेंड्स, मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आज आपण 12वीच्या सिलेबस मधील इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स या लेसन मधले अनसॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स आणि सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स या दोन्ही टाईपच्या प्रॉब्लेमची चर्चा करणार आहोत. तर चला रेडी व्हा आणि या सगळ्या प्रॉब्लेम्सचा आनंद घ्या. चला तर प्रॉब्लेम नंबर 1 जो आहे, स्पेअर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कॅरीज अ चार्ज ऑफ 1 मायक्रोकुलम. Calculate electric field at a distance of 30 centimeters from the center of the sphere. Second, at the surface of the sphere and at a distance of 5 centimeters from the center of the sphere. So let this is our one sphere whose radius is now 10 centimeters. Let this is the center. It is 10 centimeters. Now point is at 30 centimeters. So point may be here, which is at a distance of 30 centimeters. So we know that electric intensity or electric field at any point outside the charged sphere is what? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by R square. Charge is given, it is 1 microcoulomb. So we know that 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9. Value of Q, that is 10 raised to power minus 6, it is 1 microcoulomb. And distance is 30 centimeters. Now you need to convert it into SI unit. म्हणजे काय? 0.3 square. So it is equal to, see, 9 into 10 raised to power now 3. Here 0.3 means 0.09 and 0.09 can be written as 9 into 10 raised to power minus 2. So here 9 will be now cancelled and we will get 10 raised to power only 5, because if it is taken to numerator, power will be plus, and this is what? 10 raised to power 5. But what should be unit? Unit should be Newton per coulomb. Okay, first problem completed. What is the second part of the problem? At the surface of the sphere. So if a point is shifted to the surface, then distance becomes your 30 centimeters. Sorry, distance becomes your 10 centimeters instead of 30 centimeters. So what will be changed here? Change will be 0.1 instead of 0.3. So come on, we will put values in the same formula. So here 9 into 10 raised to power 9, charge is same, distance is now capital R is radius, it is 0.1 and its square will be 0.2. So here it will be 9 into 10 raised to power 9, this minus 6, and it will be plus 2. So here 9 minus 6 किती होईल? 3. 3 and 2 होईल 5. So 9 into 10 raised to power 5 newtons per coulomb. दुसरा प्रॉब्लेम संपला. आता त्याच्यातला तिसरा पार्ट काय? ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेअर. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की तो पॉइंट आता इथे असला पाहिजे, तो इथे असेल, तो इथे असेल, तो इथे कुठेही असू शकतो. म्हणून आपण तयार करत असं एक इमॅजिनरी स्पेअर. परंतु is there any charges inside the sphere? It is not, because charges always reside on the surface of conductor, and therefore charges inside the conductor, charges inside the sphere will be 0, आणि त्यामुळे इंटेन्सिटी at this point will be 0. मग आपण लिहिणार कसं? आपल्याला दोन पद्धतीने लिहिता येतं. एक तर चार्जेस इनसाइड द स्मॉलर स्पेअर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर is 0, म्हणून इंटेन्सिटी 0, किंवा
इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0. Therefore, electric intensity at 5 centimeters from the center is equal to 0. हे सगळ्यात सोपी पद्धत आणि आपल्याला मार्क्स मिळतील, समोरच्याला आपलं काय म्हणणं आहे हेही समजेल. चला प्रॉब्लेम नंबर नाव 2. हियर लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 meters. म्हणजे ही अशी एखादी 2 meters लेंथ वायर. ओके, इट इज युनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ अ पॉझिटिव्ह चार्जेस 0.3 मायक्रोकुलम्स. म्हणजे याला आपण असे पॉझिटिव्ह चार्जेस दिले युनिफॉर्मली तर ते आपल्याला भेटतील लॅम्बडा मीन्स चार्ज पर युनिट लेंथ. विथ द चार्ज 3 मायक्रोकुलम्स म्हणजे टोटल चार्ज दिलाय 3 मायक्रोकुलम्स. कॅल्क्युलेट नंबर 1 चार्ज डेन्सिटी ऑफ द वायर. यालाच म्हणत असतात लिनियर चार्ज डेन्सिटी. म्हणजे आमचं पहिलं टार्गेट लिनियर चार्ज डेन्सिटी. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय लॅम्बडा. त्याला म्हणत असतो आम्ही चार्ज पर युनिट लेंथ. तो चार्ज दिलाय 3 मायक्रोकुलम्स, लेंथ आहे 2. सो हिअर 1.5 युनिट लिहिताना काळजी घ्यायची आम्ही 3 मायक्रोकुलम्स मध्ये लिहिलेलं आहे आणि लेंथ मीटर्स मध्ये, म्हणून युनिट येणार मायक्रोकुलम पर मीटर. चला यातला दुसरा पार्ट बघा काय आहे. Electric intensity due to wire at a point 1.5 meter away from the center of the wire. इथून इथे कुठेतरी 1.5 मीटरची पोझिशन आणि तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काढायची आहे. या वायर्समुळे या ज्या लाईन्स ऑफ फोर्स जाणार आहेत त्या ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू लेंथ जातात आणि म्हणून इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी तिथे जी काही असायची ती आपल्याला मिळेल या फॉर्म्युल्यानं. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज 1/2 पाय इप्सिलॉन नॉट लॅम्बडा बाय आर. आपल्याला हे 1/2 पाय इप्सिलॉन 0 च्या ऐवजी 1/4 पाय इप्सिलॉन 0 असलं तर खूप चांगलं असतं. म्हणून आपण काय करू, त्या राईट साइडला 2 ना मल्टिप्लाय करू आणि 2 ना डिवाइड करू. सोपं झालं की नाही बघा. आता 1/4 पाय इप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू 9 × 10⁹ असते. लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 1.5. दिस इज मायक्रो म्हणून -6. डिस्टन्स येणार 1.5 ते 1.5 मीटर्स. हे झाले कॅन्सल. त्याला काय राहत आहे हे 2 आणि 1/4 पाय इप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू 9 × 10⁹. हे 10⁻⁻6. 9 × 2 18 आणि हे +3 युनिट येणार न्यूटन पर कुलम. आन्सर संपलं. चला तर मित्रांनो प्रॉब्लेम नंबर नाव 3. The charge per unit area of large flat sheet of charge is 3 microcoulomb per meter square. काय दिलेलं आहे लक्षात आलं का? हे दिलेलं आहे सिग्मा म्हणजे सरफेस चार्ज डेन्सिटी. इट इज 3 मायक्रोकुलम पर मीटर स्क्वेअर. काय काढायचं आपल्याला? Calculate electric field intensity at a point just near the surface of sheet measured from its midpoint. म्हणजे अशी जर का एखादी शीट असेल त्याला युनिफॉर्म चार्ज केलाय, चार्जेस युनिफॉर्म दिलेत असं गृहीत धरायचं. इथून याच्या सेंटर पासून जवळ जस्ट खूप दूर नाही जस्ट आउटसाइड किती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी असते. इट इज शीट ऑफ चार्जेस. म्हणून
electric intensity just outside the sheet of charge is sigma by 2 epsilon 0 असते. हे राहिला असतात जर डायलेक्ट्रिक मीडियमचा कुठे रेफरन्स असतात तर. मग आता सिग्मा दिलेला आपल्याला डायरेक्ट, तो म्हणजे 3 into 10 raised to power -6 हा 2 आणि हा 8.85 into 10 raised to power -12. आता जर का कोणाची इच्छा असेल तर हे कॅल्क्युलेशन वेगळ्या पद्धतीने करते. कोणाला 8.85 नको असेल तर त्यांना 4 पायनं मल्टिप्लाय करावं किंवा 2 पायनं मल्टिप्लाय 2 पायनं डिवाइड करावं. मी त्याही पद्धतीने सांगेल. पण बघा लक्षात घ्या, हा 3 डिवायडेड बाय याचा प्रॉडक्ट येईल 17.7. हे वर गेल्यानंतर होईल पॉझिटिव्ह, म्हणून हे +6, कारण +12 -6 विल बी +6. 3/17 याचा अर्थ 3/1.77 into 10 raised to power 5 होऊ शकेल. आणि हे समजा जर हे 1.75 असतं, हे 3.5 असतं तर 2 चा डिव्हिजन गेला असता. पण ह्याचा आन्सर 1. समथिंग असेल, पण 2 च्या जवळपास असेल, म्हणून दिस आन्सर विल बी क्लोज टू 1.7 or 8. 1.7 or 1.8 असं त्याचा आन्सर येऊ शकेल. ते तुम्ही कॅल्क्युलेटरनं नव्हे तर ते करून बघायचं असतं लॉग टेबलनं. बोर्डाचा विचार करा तर लॉग टेबलनं. आता हेच आन्सर आपण दुसऱ्या पद्धतीने कसा आणू शकतो बघा. मी आता इथे 2 पायनं मल्टिप्लाय करेल, 2 पायनं डिवाइड करेल, तर काय होईल? इट विल बी 4 पाय एप्सिलॉन नॉट. याची व्हॅल्यू म्हणजे 1/4 पाय एप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे. 2 3.14 सिग्मा, it is 3. This is now 9 into 10 raised to power +9. पण या 3 मायक्रोकुलमचा -6. चला बघूत आपण आता पुढे काय होतंय ते. This is now 6.28. It is now 3 into 9 into 10 raised to power 3. 9 into 3 18 नाही करायचे, कारण 18 चा टेबल आपल्याला माहिती असतोच असं नाही, म्हणून 3 नं मल्टिप्लाय करू. 3 नंतर 9 नंतर 8 × 24, 2 साईड 2 3 2 6 2 8 साईड 3 18. 18.89 into 9 into 10 raised to power 3. चला आता 9 चा प्रॉडक्ट घेऊ. 9 चौक 36 राहिले, 3 9 8 72 आणि 3 75, 7 शिल्लक आले. 9 8 72 आणि 7 72 आणि 7 79. कॅरीड 7. 9 1 9 9 7 16. डेसिमल पॉइंट देणार आम्ही 2 नंबरच्या अगोदर आणि हा पॉवर येईल 3. इट विल बी 1.69. म्हणजेच आपण म्हटलं होतं 1.7 च्या जवळपास आला ते. दिस विल बी 1.69. हे 6 ऐवजी आपण इथे लिहू 6 आणि पॉवर होईल हा 3 आणि याची 2, म्हणजे आपण लिहिलेला आहे ऑलरेडी 5. अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन आपण केलं पाहिजे जर आपल्याला लॉग टेबल अवॉइड करायचं असेल तर. चला मित्रांनो, जाऊयात आपल्या पुढच्या प्रॉब्लेम साठी. प्रॉब्लेम नंबर 4. पोटेन्शियल ॲट अ पॉइंट A in the space is given by 4 into 10 raised to power 5 volts. Huge potential. And the work done in bringing a charge of 3 microcoulombs from infinity to the point A. इथे कुठेतरी फील्ड आहे आणि हा पॉइंट आहे जिथे पोटेन्शियल किती 4 into 10 raised to power 5 आहे. तिकडे कुठेतरी इन्फिनिटी, तिथून चार्ज इथं आणायचा आहे, म्हणजे या फील्डच्या अगेन्स्ट वर्क करायचंय. आणि फील्डच्या अगेन्स्ट वर्क करण्यासाठी आपल्याला पोटेन्शियलची डेफिनेशन मदत करते. पोटेन्शियल म्हणजेच
वर्क पर युनिट चार्ज. चार्ज माहिती आहे 3, पोटेन्शियल माहिती आहे, म्हणून वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. W इज इक्वल टू Q इंटू V. Q आहे 3 इंटू 10⁻⁻6. पोटेन्शियल आहे 4 इंटू 10⁻5. हे -1 हा 3 इंटू 4 12 म्हणजेच 1.2 जूल्स वर्क युनिट. शिवाय आन्सर कधीच लिहायचं नाही आणि ते विसरायचं पण नाही. चला सेकंड त्याच्यातला आता. चला पुढचा त्यातला काय आहे. डज द आन्सर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉंग विच द चार्ज इज ब्रॉट. म्हणजे जर का इथे हे पोटेन्शियल असेल, इथे इन्फिनिटी आहे, तर इथून डायरेक्ट आणताना किंवा असं आणल्यानंतर किंवा असं आणल्यानंतर किंवा असं आणल्यानंतर काही पाथ चेंज जर झाला तर वर्क डन डिफरंट असेल का, असा तो क्वेश्चन आहे. पण मित्रांनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंझर्वेटिव्ह फील्ड. कशी फील्ड आहे ही. इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative field. Therefore work done is path independent. Work done is path independent. Therefore there will not be any change of the work done. So does the answer depend upon? No, answer does not depend upon the path along which it is brought. Okay, come on, now we will go for next. If 120 joules of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V. Find the V. Let here is point where potential is 10 volts. इथून चार्ज घेऊन जायचा आहे इथलं कुठेतरी असं जिथे पोटेन्शियल V आहे तिथे. चार्ज किती घेऊन जायचा आहे. चार्ज घेऊन जायचा आहे 6 कुलम आणि वर्क डन करावं लागलं. वर्क करावं लागलंय 120 जूल्स. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ V. आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स ची डेफिनेशन माहिती आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स इज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज इन बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. म्हणजेच हे पोटेन्शियल फायनल पोटेन्शियल मायनस इनिशियल पोटेन्शियल, याला फायनल म्हणू याला इनिशियल म्हणू, आणि हे तुमचं वर्क. फायनल व्ही वर घेऊन जायचं आहे. इनिशियल 10 आहे, इथे 120 आणि 6 कुलम चार्ज. 120 by 6 is 20. And therefore your answer will become 20 plus 10 is equal to 30 volts. इतका हे पोटेन्शियल असलं पाहिजे. या पॉइंटवर पोटेन्शियल असलं पाहिजे 30 volts. चला तर मित्रांनो जाऊयात आपण पुढच्या प्रॉब्लेमकडे. Wire is bent in a circle of radius 10 centimeters. It is given a charge 250 microcoulombs which spreads on it uniformly. What is the electric potential at the center? Wire uniform bend के लिए आणि त्याची रेडियस किती 10 centimeters. Here let capital R 10 centimeters. चार्ज दिलाय 250 जो की युनिफॉर्मली स्प्रेड झालाय. युनिफॉर्म स्प्रेड झालाय. तर त्या सेंटरवर पोटेन्शियल किती मित्रांनो. जर का आपण छोटासा चार्ज घेतला असता DQ चार्ज, तर त्या DQ चार्ज मुळे पोटेन्शियल किती राहिलं असतं इथल्या या सेंटरवर
म्हणजे कॅपिटल आर डिस्टन्सवर, तर ते मिळालं असतं 1/4πε0 dq बाय आर. जर चार्ज आम्ही dq घेतला तर पोटेन्शियल सुद्धा छोटासाच भेटणार. आणि मग सगळ्या चार्जेस मुळे जर पोटेन्शियल काढायची वेळ आली तर आम्ही घेणार इंटिग्रेशन. म्हणून व्ही विल बी इक्वल टू 1/4πε0 हे 1/r as it is integration of dq. पण इंटिग्रेशन ऑफ dq किती येईल? इट विल बी टोटल चार्ज, जो की आपल्याला दिलेला आहे 250 मायक्रोकुलम्स. सो पुट व्हॅल्यूज नाव here 9 into 10 raised to power 9, total charge 250 into 10 raised to power minus 6, डिस्टन्स किती 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर म्हणजे 10 raised to power minus 1. हे 10 raised to power minus 1 वर जाईल, प्लस होतील. आपण हे 25 into 9 यांचा प्रॉडक्ट घेऊन टाकू. इट इज 225. हा 0 1, याचा वरती जाऊन आणखी एक 0 होणार. हे 9 आणि हे -6 प्लस 3. and this is how if you shift decimal point to fourth digit म्हणजे before fourth digit, so it will become 2.25 into 10 raised to power. हे 4 डिजिट्स ना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट केला त्याचे 4, आणि हे 3 7 आणि युनिट येईल व्होल्ट. पोटेन्शियल विचारले म्हणून व्होल्ट. चला तर जाऊयात आपण पुढे. पुढचा प्रॉब्लेम. Short electric dipole has a dipole moment 1 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. Determine the electric potential due to the dipole at a point of distance 0.3 meter from the center of the dipole situated along axis on the equator and line. देखो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल. म्हणून आम्हाला फॉर्म्युले डायरेक्ट घ्यायला काहीच अडचण नाही. जर का असेल डायपोल असा आणि पॉइंट असेल ऍक्सिस वर त्या सेंटर पासून, तर आम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी माहिती आहे. काय इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी? अरे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल विचारले. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा बेसिक फॉर्म्युला माहित आहे आम्हाला 1/4πε0 p cos of theta by r square. 1/4πε0 तर कांस्टेंट. इट इज 9 into 10 raised to power 9 है ना. पाठ झाले असेल आता व्हॅल्यू. बिंदास झोपेतून उठला तरी हा नंबर ध्यानात द्यायला पाहिजे. पी डायपोल मोमेंट दिलेला आहे डायरेक्ट. it is only 9 into 10 raised to power minus 9. ऍक्सिस वर असेल तर थीटाची किंमत 0. since along axis theta is equal to 0 divided by किती डिस्टन्स 0.3, त्याचा स्क्वेअर 0.09 स्क्वेअर. डायरेक्ट लिहिला, तुम्ही लिहिला तरी चालतो. इट इज 9 into 10 raised to power minus 2. हे आपले 9 कॅन्सल झाले. 10 raised to power 9 minus 9 कॅन्सल झाले. डिनॉमिनेटरचे -2 वर आला, प्लस झाला. cos of 0.1 युनिट येईल याचं 100 व्होल्ट्स. मिळालं व्होल्ट्स. an equatorial point O. For equatorial point theta is 0. Suppose point is on equator, then angle is 90 degrees. Cos of 90 0. लिहिणार आम्ही as theta is 90. कशासाठी? For equatorial point. Equatorial point, cos of theta will be 0. Therefore, V equator is equal to 0. V equator ची व्हॅल्यू 0. आता पुढे आम्हाला on a line making an angle
60 डिग्री विथ द डायपोल ऍक्सिस. चला आपण थीटाची किंमत आता 60 घेऊ. If theta is equal to 60, theta is equal to 60 degrees, then V will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught T cos of 60 divided by R square. Come on, we will put values. Here 9 into 10 raised to power 9 T मायनस पॉवर आहे -9. ओके नाही, -9 cos 60 ची किंमत 1/2 आणि R आहे 0.3 त्याचा स्क्वेअर 9 into 10 raised to power -2. फ्रेंड्स 9 9 कॅन्सल, हे 1/2 म्हणजे 0.5 आणि पॉवर झालं कॅन्सल, हे वर आल्यानंतर होतील +2 and this is our answer 50. It is potential म्हणून युनिट येईल व्होल्ट. चला बघूयात आपण 8.8 वाला. सो नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लेम्स. Two charges 5 into 10 raised to power -8 coulombs and -3 into 10 raised to power -8 coulombs are located 16 centimeters apart. At what point on the line joining two charges is electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. Potential 0 कुठे घ्यायचं ही आमची चॉईस असते, म्हणून युजली आपण ती इन्फिनिटीला 0 घेतो आणि प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा आपल्याला तसंच दिलंय, म्हणून आम्हाला वेगळं काही विचार करायची गरज नाही. चला तर हे आहेत आपले दोन चार्जेस. एक आहे 5 into 10 raised to power -8, दूसरा आहे -3 into 10 raised to power -8. At what point or points on line joining the two charges electric potential 0? Potential इन्फिनिटीला 0 आहे हे त्यांना सांगितलं, म्हणून आपण लिहायची गरज नाही. पण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्याच्या ऍक्सिस वर एकाच ठिकाणी 0 येऊ शकता का दोन ठिकाणी? एक मात्र क्लिअर आहे की तो पॉइंट 5 च्या दूर असला पाहिजे, -3 च्या जवळ असला पाहिजे. तो कदाचित इथे असला तरी याचा डिफरन्स, याचा इफेक्ट याच्यापेक्षा याच्या इतका असू शकतो. तो कदाचित इकडे असला तरी इतका डिफरन्स द्यायला हा 5 सक्षम आहे. म्हणून समजा जर तो 3 च्या इकडच्या बाजूला असेल तर त्याला आपण म्हणू लेट ए डिस्टन्स है ना. किती डिस्टन्स वर? तो इकडच्या बाजूला आहे का पलीकडच्या बाजूला आहे ते माहित नाही आम्हाला. इकडे असला तरी त्याला आपण येच म्हणू, लेट ए. पण या 5 साठी हे डिस्टन्स किती होईल? 5 साठी मात्र बदलेल. ओके, सो हिअर जर तो ए अलीकडे असेल तर टोटल डिस्टन्स पेक्षा हे डिस्टन्स होईल -16 -a आणि इथे 16 + a. यू मे राइट x, यू मे राइट r इन्स्टेड ऑफ a. पण पोटेन्शियल 0 याचा अर्थ काय? v1 = v2 किंवा v1 + v2 = 0. मग v1 1/4 pi epsilon naught पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला Q1 म्हणू, त्याचं डिस्टन्स R1. परत 1/4 pi epsilon 0 दुसरा चार्ज Q2, त्याचं डिस्टन्स R2. दिस विल बी 0. जनरल फॉर्म्युला लिहिलाय आपण. आता एकाला राईट साइडला घेऊन जाऊ. 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1, this minus 1/4 pi epsilon naught this Q2 by R2. Friends, 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 cancel. आता Q1 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह 5 × 10⁻⁸. R1 आपण म्हणूयात 16 - a. अलीकडे असेल तर
किंवा तो पलीकडेही असू शकतो, आहे का नाही? म्हणून आपण त्याला प्लस ऑर मायनस ए म्हणतो. ओके, नंतर इकडे हे मायनस साइन कॅन्सल झालेल्या गोष्टी आता विचार करायची गरज नाही. Q2 आहे -3, हे -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवायडेड बाय ए. -8 power cancel, minus minus plus, cross multiplication will give you 5a is equal to 16 into 3, 48 plus or minus 3a. Take this plus or minus 3a to left side. म्हणजे दोन पॉसिबिलिटी देतील, प्लस असेल तर एक, मायनस असेल तर दुसरा. म्हणजे 5a मायनस 3a इकडे जर प्लस घेतला आपण तर, आणि 5a प्लस 3a अशी दुसरी पॉसिबिलिटी येईल. तर या 2a ची व्हॅल्यू आता 48 आली, a ची व्हॅल्यू 24. व्हॅल्यू ऑफ a विल बी 24. कुठून 24? ते 100% इकडे असू शकत नाही, कारण टोटल डिस्टन्स 16 सेंटीमीटर्स आहे. म्हणजे ते पलीकडच्या बाजूला असलं पाहिजे. पलीकडे व्हॅल्यू येणार 48, म्हणजे आपल्या तिसऱ्या रिजन मध्ये 1 नंबर रिजन, 2 नंबर रिजन, 3 नंबर रिजन असं जर पकडलं तर. दुसरा येणार या ठिकाणी 5a plus 3a is equal to 48. So 8a is equal to 48. So a will be equal to किती? 6 meters. मीटर्स का सेंटीमीटर? सेंटीमीटर्स. So सेंटीमीटर्स. इथे सुद्धा युनिट सेंटीमीटर्स. म्हणजे अलीकडे असेल तर 6 सेंटीमीटर, पलीकडे असेल तर 48 सेंटीमीटर्स. अशा दोन ठिकाणी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 असणार आहे. मित्रांनो, चला आपण जाऊयात पुढच्या प्रॉब्लेम कडे. A small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metallic plates 10 centimeters apart. Horizontal metallic plates आहे, या दोघांमधलं डिस्टन्स 10 सेंटीमीटर्स. चार्ज आहे एक निगेटिव्ह चार्ज इथे, त्याच्यावर चार्ज आहे Q इज इक्वल टू तोही -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम. त्याचं काही मासही असणार आहे. लेट मास इज m. पण मास म्हटलं की mg ची व्हॅल्यू येणार खाली. आणि आता जर का या वेटला बॅलन्स करायचं असेल तर त्यावर इलेक्ट्रिक फोर्स टाकला पाहिजे. वरती चार्ज आहे निगेटिव्ह, म्हणून त्याला वरती उचलून धरायचं असेल तर वरती कुठली प्लेट पाहिजे? शुअरली पॉझिटिव्ह प्लेट पाहिजे. म्हणजे ही पॉझिटिव्ह प्लेट असावी, ही निगेटिव्ह प्लेट असावी. या इलेक्ट्रिक फील्डच्या अगेन्स्ट निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल ओढल्या जात असतो, हे माहिती आहे आम्हाला. मग आता काय होईल बघा, काय होईल? फोर्स बॅलन्स, फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन आणि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती? mg. फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन काय आहे? Q इंटू इंटेन्सिटी. आता ही इंटेन्सिटी येणार किती? पोटेन्शियल डिफरन्स 4000 व्होल्ट आहे, म्हणून आम्हाला माहिती आहे E येत असतं V/d. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इक्वल टू V/d. V/d. Come on, do calculations. Mass is our target. G ची व्हॅल्यू 10, सोपं घेऊ. Q दिलेला आहे आपल्याला मायनस, आणि आता इक्वल बॅलन्स करायचं आहे म्हणजे साइनचा विषय नाही. 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पोटेन्शियल 4 इंटू 10⁻³ आणि हे डिस्टन्स किती? 10 सेंटीमीटर्स, म्हणजे 10⁻⁻1.
कॉमन, हा -1 वरती जाऊन +1 होईल, हा 10 तिकडे जाऊन -1 होईल, 10⁻⁻1 10⁻+1, हे किती 16 4 जा 64, so 6.4, 10⁻⁻19 +3 is -16, -1 and +1 cancelled, and we get mass of that charged particle 6.4 into 10⁻⁻16 kilogram. ओके, चला जाऊयात आपण पुढच्या प्रॉब्लेम कडे. Two charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at points 2 centimeters, comma 2 0 and 20 centimeters, comma 0 and comma 0 in a region of space where there is no other external field. Find electrostatic potential energy of the system. मित्रांनो, ही आपली एक्स ऍक्सिस, कारण दोन्ही पॉइंट्स आपले एक्स ऍक्सिस वरती घेतलेले आहेत. एक्स कोऑर्डिनेट आहे, म्हणजेच तो वाय आणि झेडचा विषय तिथे येणार नाही. मग इथं 0 आपण असं गृहीत धरू. इथे एक चार्ज आहे 2 सेंटीमीटरला, दुसरा चार्ज आहे 20 सेंटीमीटर्सवर, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन देम आलंय R12 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स. Potential energy in absence of external electric field is given by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. R12 means distance between two charges. झालं काम सोपं, एकदम एकदम सोपं काम. It is fixed. 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10⁻⁹. पहिला चार्ज किती 5 नॅनो कुलम, म्हणजेच 10⁻⁻9. दुसरा चार्ज किती -2 नॅनो कुलम, नॅनो म्हणजे 10⁻⁻9. मग आपण इथेच -9 लिहूत. डिस्टन्स बिटवीन देम 18 सेंटीमीटर्स. 18 सेंटीमीटर्स म्हणजे 10⁻⁻2. आता इथे येणार 9 2 जा 18, हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होतील, इथे फक्त राहील 1, तो -5, हे -9 -18 प्लस, म्हणजे फक्त पॉवर राहील -9, हे -2 वर येतील, होतील प्लस. So -5 into 10⁻⁻7 joules. The minus sign indicates that force is attractive. System is bound system. येऊ शकतो आपण मायनस साइनचा मीनिंग काय. Negative sign indicates that system is bound system. This. चलो फ्रेंड्स, चले जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए. कैलकुलेट the electrostatic potential energy of the system of charges. See friends, we have 4 charges, -q, +q, and side of the square is r. It is square because shown there r. So potential energy of n charges system is, what is formula? वो है 1/4 pi epsilon naught summation of qi qj, where I j for all pairs, and divided by rij.
दिस इज व्हॉट द पोटेन्शियल एनर्जी. आपल्याकडे 4 पेयर्स आहेत, सॉरी 4 पार्टिकल्स आहेत, म्हणून टर्म्स बघा किती येतात. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0. हे सगळ्यांसाठी कॉमन. चला 4 टर्म्स आहेत, म्हणजे Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q1 Q4 बाय R14. 4 पर्यंत पोहोचलो आपण. 1 2 1 3 1 4. आता 2 पासून सुरुवात करायची. 2 4 पर्यंत जायचं. पहिले पेअर Q3 सोबत, म्हणजे 2 3 झाला. डिस्टन्स आलं 2 3. नंतर Q2 आता 4 सोबत, म्हणजेच Q4. डिस्टन्स बिटवीन 2 अँड 4. आणि आता शेवटी तिसऱ्याच जायचं 4थ्यापर्यंत, पण एकच मिळते त्यांना. सो Q3 Q4 बाय R34. 3 and 3 6 terms are obtained. Now we have 4 charges. Pay your concentration over Q1 Q2 Q3 Q4. आपण त्यांना काय करू, त्यांना नंबर देऊ तिकडे. याला म्हणू आपण Q1, याला म्हणू Q2 Q3 आणि हा Q4. चला व्हॅल्यूज ठेवूत. 1/4πε0 ची व्हॅल्यू ॲज इट इज. Q1 and Q2 both are minus. So minus Q into minus Q by distance between them R. पहिली टर्म संपली. दुसरी Q1 Q3 diagonal opposite. Minus Q plus Q divided by value येईल distance √2 into side. दुसरी टर्म संपली. तिसरी Q1 and Q4 minus Q charge plus Q charge, distance between them is R. 3 टर्म संपल्यात. आता दुसऱ्या चार्ज पासून सुरू करायचं. Q2 minus Q3 plus, distance between them R. नंतर minus Q plus Q, minus Q plus Q, distance between them is diagonal √2 times R. आता Q3 Q4 plus Q by R. 4 टर्म्स 4 चार्जेस 6 टर्म्स संपले. minus Q plus Q square. So here we will get 1/4πε0 Q square by R minus Q square by √2 times R. हे minus Q square by R, हे minus Q square by R, हे minus Q square by √2 into R, आणि हे प्लस Q square by R. Q square by R, Q square by R minus Q square by R, minus Q square by R plus Q square by R. आपल्याकडे 2 व्हॅल्यूज आहेत, त्या मायनस आहेत, त्यांची ऍडिशन -2 टाइम्स होईल आणि आपल्याला फायनल आन्सर भेटू शकतं. Potential energy will be 1/4πε0 minus 2 times Q square by √2 times R. √2 times R, √2 times R, Q square. So here 2 by √2 is √2 with sign minus. Q square by 4πε0 is R. It is the potential energy. This is the big solution. पण तसं घाबरून जायचं कारण नसतं, पुढच्या प्रॉब्लेम कडे जायचं असतं.
two charged particles having equal charge of 3 into 10 raised to power minus 5 coulombs, each are brought from infinity to separation of 30 centimeters. Find the increase in electrostatic potential energy during the process. Potential energy of two charge system is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. हे तेच ते 10 raised to power 9 Q1 Q2 दोन्ही सेम, त्यांचा प्रॉडक्ट येईल 9 into 10 raised to power minus 10. त्या दोघांमधलं डिस्टन्स ठेवायचे 30 म्हणजे 0.3. It is, one can say this 0.3 means 3 into 10 raised to power minus 1. 3 3s are 9. So 9 into 3 is 27. 9 and minus 10, minus 1 and this one cancelled, and this is what? Answer 27. It is too simple. Come on now, next problem. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges minus 2 plus 4 with no external field placed at minus 8 and plus 8 centimeters. Others are 0 0. चला, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी इन अब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जे की आम्ही आता काढली, किती? पोटेन्शियल एनर्जी इन अब्सेन्स ऑफ काय? एक्सटर्नल फील्ड. Potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. एकदम सोपं आहे. 9 into 10 raised to power 9 Q1 minus 2 into 10 raised to power minus 6. दूसरा 4 into 10 raised to power minus 6. आणि दोघातला डिस्टन्स किती? minus 8 centimeter to plus 8 centimeters, 16 centimeters. So here 16 into 10 raised to power minus 2. Calculation, be ready. 6 and 6, 12 means minus 12 plus 9 minus 3. This is what 10 raised to power minus 3. It will go to numerator, will become plus 2. Now 4 and 2, 8 means 4 into 2, 8, 8 by 16, 1 by 2, and that 9 by 2 becomes 4.5. So here sign will be minus and answer will be now 10 raised to power minus 1. One can write this as 0.45 joules. Potential energy in absence of external field. आता suppose the same system of charges is now placed in an external electric field. E is equal to A into 1 by R square, where A is given. It is 8 into 10 raised to power 5. Unit will not be centimeter square, because if it is centimeter square, square of R will be in again centimeter square, it will be cancelled out. So don't consider unit. You cancel the unit of this A from your textbook. What would be the electrostatic potential energy of the configuration? Now, electric potential energy in presence of external electric field, that is potential energy is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12
प्लस जिथे चार्ज आम्ही 1 ठेवला तिथलं पोटेन्शियल V1 असेल, म्हणजे Q1 V1. जिथे चार्ज आम्ही Q2 ठेवला तिथलं पोटेन्शियल V2 असू शकतं. पण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी हे जर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर असेल तर युनिफॉर्म इंटेन्सिटी नाही, म्हणून पोटेन्शियल डायरेक्ट आपल्याला E इंटू डी घेता येणार नाही. आपल्याला रिलेशन भेटणार आहे नक्की V इज इक्वल टू DC, V बाय डी. So intensity is equal to V by D. So V is equal to E into D. Now here electric intensity is inversely proportional to R square. But we know that E is equal to V by D. Therefore V is equal to E into D. So we will write here potential energy is equal to this 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 here plus Q1 charge. V is equal to E into D. So E1 to inversely proportional to R square है. So here D1 म्हणजे जी इंटेन्सिटी असेल त्याला मल्टिप्लाय बाय R1 करूत आपण, प्लस Q2 चार्ज इंटेन्सिटी इंटू D2. इंटेन्सिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर है, सो वी शुड राइट E1 एंड E2. कम ऑन, लेट आवर चार्ज इज -8 पोजीशन पर +8 पोजीशन पर, और जो इंटेंसिटी देने वाला है वो है लेट एट सेंटर. So here I am putting now values. चला, पोटेंशियल एनर्जी याची व्हॅल्यू 9 into 10 to the power +9. चार्ज पहिला -2, दूसरा +4, पॉवर त्यांचे -6 divided by distance between them 8 and 8 16 सेंटीमीटर्स आहे, म्हणून येईल पॉवर -2. दुसरी टर्म Q1 चार्ज किती, -2 into 10 to the power -6. इंटेन्सिटी आहे A by R square into this R. दोन्हीकडे डिस्टन्स सेम आहे, म्हणून आपण आता R1 R2 लिहायची गरज नाही, डायरेक्ट असं लिहू शकतो. तिसरी टर्म +4 into 10 to the power -6, परत एकदा A by R. यातला कॅल्क्युलेशन करू, या दोघांमधून A by R कॉमन घेऊ. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू this 8 and this 2. Now 9 by 2 is 4.5, -12 -2, only minus is 10, -10, and this 9 will be power -1, and here with sign minus we will write power -1. दूसरी टर्म -1 आहे, सॉरी -2 आहे, पॉवर -6, ए ची व्हॅल्यू 8 into 10 to the power 5 डिवायडेड बाय R किती, R आहे 8 into 10 to the power -2. तिसरी टर्म 4 into 10 to the power -6, याची व्हॅल्यू 8 10 to the power +5 डिवायडेड बाय 8 into 10 to the power -2. आपण कॉमन घ्यायचं ठरवलं होतं, परंतु मी विसरलो कॉमन घ्यायला. चला, 8 कॅन्सल, 8 कॅन्सल. काय शिल्लक राहते बघा, काही गोष्टी शिल्लक राहतात त्या लिहूत, याला लिहूत फक्त -0.45, याला लिहूत आता किती येईल, हे पॉवर -2, हे -6 -4, हे पॉवर +5 म्हणजे 10.
तर हे झालं -20 आणि इथे इथे पॉवर -6, पॉवर -2, पॉवर फक्त -4, याचा पॉवर 1 शिल्लक राहील, हे होईल 40. दिस इज व्हॉट 40. So 40 minus 20 is 20. 20 minus 0.45 means 19.55 joules. This is what the potential energy of the two charges system in external electric field, which is distance dependent, which is not uniform. Uniform जर राहिली असती तर आम्ही इथे A by R ठेवलंच नसतं, डायरेक्ट E इंटू डी ठेवला असता. इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट, पोटेन्शियल आपण लगेच मिळवत गेलो असतो. मित्रांनो, चला पुढच्या प्रॉब्लेम कडे. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeters. Dipole is placed in external field, 10⁵ newtons per coulomb. Maximum torque exerted by the field on the dipole. Torque maximum is known as, it is equal to P into E. P है dipole. Dipole असतो Q into 2L. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दिस. प्रत्येकाचा चार्ज किती? 10⁻⁻6. डिस्टन्स बिटवीन देम 2 सेंटीमीटर्स. 2 into 10⁻². L is not 2. 2L is 2. सेपरेशन दिलं डायरेक्ट. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मायनस नाही, पॉवर प्लस आहे. सो हिअर -6 -2 -8 -8 into 5 म्हणजे -8 + 5 -3. So this is what 2 into 10⁻³ टॉर्क असतो. टॉर्क ची व्हॅल्यू असते न्यूटन मीटर मध्ये. So maximum torque is 2 into 10⁻³ Newton meter. Work done by the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degrees starting from 0 degree. मित्रांनो, वर्क डन चा फॉर्म्युला असतो वर्क डन इज इक्वल टू PE1 मायनस कॉस ऑफ थीटा, किंवा इनफॅक्ट असतं ते काय, PE कॉस ऑफ θ1 मायनस कॉस ऑफ θ2. पण θ1 ची व्हॅल्यू 0 घ्यायला सांगितली म्हणून आपण कॉस ऑफ 0 लिहू शकतो. तो वर्क डन इज इक्वल टू पी किती, आपला पी आता तर टॉर्क आला होता त्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट लिहू, कारण प्रॉब्लेम आपला एकच चालू आहे. किती? 2 into 10⁻³ 1 मायनस कॉस ऑफ 180. हे 180 डिग्री फिरवायचं आहे, म्हणजेच -1 हा ही साइन मायनस म्हणून होईल +1 + 1 2, and this will be 4 into 10⁻³ joules. This will be the answer for work done. चला problem number 15. When 10⁸ electrons are transferred from one conductor to other, potential difference of 10 volts appears between conductors. Find the capacitance of the two conductors. Friends, इथे कॅपॅसिटन्स ऑफ टू कंडक्टन्स ऐवजी कॅपॅसिटन्स बिटवीन टू कंडक्टन्स पाहिजे. टेक्स्ट बुक मध्ये चेंज करून घ्या. फाइंड द कॅपॅसिटन्स बिटवीन टू कंडक्टर्स. सो कॅपॅसिटन्स बिटवीन टू कंडक्टर्स पाहिजे म्हणजे काय, कॅपॅसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर युनिट पोटेन्शियल डिफरन्स. चार्ज किती दिलाय, चार्ज दिलाय N into E, एकावरून दुसऱ्याकडे. एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज माहिती आपल्याला 1.6 into 10⁻⁻19 असे किती 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स किती झाला 10. सो 10⁸ 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 10. Friends, this is now your answer. 1.6 as it is, -19 + 8 -11. This 10⁻ +1 will go to numerator, will become -1.
This is 1.6 into 10 to the power minus 12 farad. One can write this is as 1.6 picofarad. Pico is a prefix whose value is 10 to the power minus 12. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि पुढचा व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस होऊ नये म्हणून या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.